नमस्कार दर्शक बंधु आपको स्वागत जोड़ी नॉलेज फॉर ऑल एडुकेशन को ए वीडियो में डिस्कस करबा प्रथम सप्तम श्रेणी प्रथम अध्याय जहाँ रही आपंकर प्रथम अध्याय जहाँ पार्ट 2 प्रथम पार्ट में मुझे आपको समस्त तथ्य विषय जन जहाँ समस्त हेयरसर वंश यादव वंश और पांड्य वंश जहाँ थी विषय में आपको जनइली ए वीडियो में आपको जनइबी ओडिशा रे समवंश शासन जहाँ राजनीतिक एवं सांस्कृतिक कृतित्व विषय विशेष करवा तो भिडियो जेहेतु पार्ट 1 रे लंबा था तेणुक मुझे पार्ट 2 यही वीडियो मुझे बनाऊँगी तो ये वीडियो आम डिस्कस करवा जो सोमवंशी राजा मैंने ओडिशा शासन करते से विषय डिस्कस करवा यही सोमवंशी राजा मैंने ओडिशा शासन कले 200 वर्ष धरी से मैंने शासन कले और राजनीतिक कृतित्व था सेगुड़िक देखा सोमवंशी मान थे से मैंने चंद्रवंश क्षेत्र थे यही सोमवंशी राजा मैंने से मैंने चंद्रवंश क्षेत्र थे एवं से माने केसरी वंश जना शुणा से मध्य राजा जन्मजय थे प्रथम जे कि 882 ख्रीष्टाब्द सिंहासन आरोह करते से भंज वंशर राजा गणभंज जहाँ देव को परास्त करते से कलचुरी माने परास्त होते द्वारा से कलचुरी मान परास्त करते निजक परमेश्वर परम भाट त्रिकलिंगाधिपति उपाधि निजक भूषित करते से निज राजधानी सुवर्णपुर को करते जहाँ वर्तमान सोनपुर नाम नामित देखो जन्मजय जो आप जयमंग प्रथम जो जाति थे जन्मजय पर अन्न जो नरपति थे से जाति थे जे कि 922 मसीह सिंहासन आरोहण करते राजधानी जहाँकि बदली करते सुवर्णपुर विनीतपुर को करते परवर्त समय से जाति नगर को निज राजधानी को परिवर्तन करते से कलिचुरी मान परास्त करते भंज मान पराजित कर से उत्कल राजनीति करथिबा भौमकर मान राज्यर किछि अंश अधिकार करते निज राज्य सहित मिसाई देते है देखो प्रथम जाति अन्य जो उत्तराधिकारी मान थे भीमरथ धर्मरथ नदुक्ष शासन यही व्यक्ति विशेष मैंने शासन कले से अनेक कार्यकार्य से नियोजित करते देखो द्वितीय जाति जी थे कि से द्वितीय जाति से ख्रीष्टाब्द 1023 ख्रीष्टाब्द से सिंहासन करते से भौमकर मान परास्त कर उत्कल अधिकार करते से निज को गोटे अधिकार जो आप उपाधि भूषित करते जहाँ आप महाराजा धीराज से ब्राह्मण धर्म पृष्ठपोषकता थे बोली आम विश्वास करता जानी था से जनश्रुति अनुसार से कनौज जाजपुर को 10,000 ब्राह्मण को निमंत्रण करते बोली आम जानी था ऐतिहासिक तथ्य मध्य से केसरी केसरी आसते शासन करने जन्म आसी परवर्ती समय पुरंजय यही भाव जो राजनीतिक क्षेत्र विषय ओडिशा समवंशी राजा मान कार्यकलाप आग को जाइथिला समवंशी मान शेष राजा थे कर्णदेव जहाँ आम कर्णकेशरी कहूँ जहाँ 1110 मसीह गंगवंश राजा चोलगंगदेव उत्कल अधिकार करते परास्त कर उत्कल को अधिकार करते जो युद्ध होता कर्णकेशरी कर्णदेव सहित जी कि शेष समवंशी राजा थे से गंगवंश राजा चोलगंगदेव सहित 1110 ख्रीष्टाब्द से युद्ध कर पराजित हो उत्कल को हर परवर्त समय देखा से सांस्कृतिक कृतित्व से मैंने मंदिर निर्माण शैली अति सुंदर थिला मंदिर निर्माण शैली अति रंजित थिला से मुख्य कीर्ति भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर एवं मुक्तेश्वर मंदिर राजाराणी मंदिर चंडीखोल महाविनायक मंदिर यही समस्त जो मंदिर मान सांस्कृतिक कृतित्व विषय आम जानी था से मध्य प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर अन्यतम जहाँ द्वितीय जाति समय यही मंदिर निर्मित होता यार उच्चता थिला 55 मीटर एवं यह देउल जगमोहन नाट मंदिर भोगमंडप देखा मिलता है यही मंदिर मध्य चारिपटे छोट छोट मंदिर देखा मिलता है भुवनेश्वर थी राजाराणी मंदिर रे जो मंदिर अच्छी कौन देवता पूजा पाती ना बोली आप जो राजाराणी मंदिर में कौन देवता पूजा पाती ना देखो ये लिंगराज मंदिर जहाँ आप
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫଟୋଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ଏଠାରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ, ନାଟ ମଣ୍ଡପ, ନାଟ ମନ୍ଦିର, ଜଗମୋହନ, ଦେଉଳ ଏହିପରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଶୈଳୀ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଏହି ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଙ୍ଗବଂଶର ଶାସନ। ଯେହେତୁ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ କର୍ଣ୍ଣଦେବଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଗଙ୍ଗବଂଶ ଶାସନ କରିଥିଲେ, ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଙ୍ଗବଂଶର କିପରି ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଦୀର୍ଘ 300 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗବଂଶ ରାଜାମାନେ 300 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶାସନ କଲେ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ହିନ୍ଦୁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମୁସଲମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣିତ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିଦର୍ଶନ ହେଉଛି ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଯାହା କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଏହିପରି ଭାବରେ ଅନେକ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିଦର୍ଶନ ଥିଲା ଗଙ୍ଗବଂଶର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ଯାହା ହୋଇଥିଲା ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏବଂ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଏହି ସମୟରେ ଗଙ୍ଗବଂଶ ରାଜାମାନଙ୍କର ସମୟରେ ଏହି ଦୁଇଟି ବିଖ୍ୟାତ ଐତିହାସିକ କୀର୍ତ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ, ଯିଏକି ଗଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀ କାକୁଲମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀ କାକୁଲମ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖଲିମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ବଜ୍ରହସ୍ତ ଦେବ ଏବଂ ରାଜରାଜ ଦେବଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ପରାକ୍ରମଶାଳୀ ହେଲେ। ବସୁନ୍ଧରା ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା କଳିଙ୍ଗ ନଗର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀ କାକୁଲମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ମୁଖଲିଙ୍ଗମ ଥିଲା, ଯାହା ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। ଏହାର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ମୁଖଲିଙ୍ଗମ, ଯାହା ରାଜରାଜଦେବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ 1087 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ 70 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରାଜରାଜଦେବଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ 1087 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ 70 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଗଙ୍ଗବଂଶୀୟ ରାଜତ୍ୱ ଅଧିକ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଅଧୁନା ଶ୍ରୀ କାକୁଲମଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କଳିଙ୍ଗ ନଗର ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। ଏମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା କଳିଙ୍ଗ ନଗର ଥିଲା ଏମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ। ତାପରେ ଦେଖିବା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର। ସୋମବଂଶୀ ରାଜା କର୍ଣ୍ଣଦେବଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଏବଂ 1110ରେ ଉତ୍କଳ ଅଧିକାର କରି ସେମାନେ ଗଙ୍ଗବଂଶକୁ ସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି। ପରେ ବଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରି ଆଗମ୍ୟ ଏବଂ ରାଜ ଅଞ୍ଚଳ ତାଙ୍କ ଅଧୀନକୁ ଆଣିଥିଲେ। ସେମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧ କରି ସେ ବଙ୍ଗର ଆରମ୍ୟ ଏବଂ ରାଢ଼ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ସେମାନେ ଉତ୍ତରରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ନିଜର ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବାରଙ୍ଗା, କଟକ, ଚୌଦ୍ୱାର, ଯାଜପୁର, ଅମରାବତୀ, କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଛତିଆ ଠାରେ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି କେତେକ ଐତିହାସିକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଉପାଧି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଉପାଧିରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ନିଜକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରୁଥିଲେ, ଯେପରିକି ମହାରାଜ, ଧୀରାଜ, ତ୍ରିକଲିଙ୍ଗାଧିପତି, ଶ୍ରୀରଙ୍ଗ ଚୂଡ଼ାମଣି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଅନେକ ଉପାଧିରେ ସେ ନିଜକୁ ଉପାଧିତ ବା ଭୂଷିତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କର ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1147 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ 70 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ନିଜକୁ ବା ନିଜର ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କର୍ଣ୍ଣି ତାମ୍ରପଟା ଯାହା ଗୋଟେ ଅଭିଲେଖ, ଯାହାକି ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ରାଜଜର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଏହି କର୍ଣ୍ଣି ତାମ୍ରପଟା ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଏହି ଅଭିଲେଖକୁ, ତେବେ ଆମେ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କର ରାଜଜର ବିଷୟରେ ଆମେ ଏହି ଅଭିଲେଖରୁ ଜାଣିପାରିବା। ଏଥିରେ ପ୍ରଥମେ ଉତ୍କଳର ରାଜା କର୍ଣ୍ଣକେଶରୀ କର୍ଣ୍ଣଦେବକୁ ପରାଜିତ କରିବାର କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଏବଂ ସେ କିପରି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ଯେଉଁ ସୋମବଂଶୀ ରାଜା ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣକେଶରୀ, ଯାହାକୁ କର୍ଣ୍ଣଦେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ସେ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବାର ପରାସ୍ତ ହୋଇ ସେ ନିଜର ଗଙ୍ଗବଂଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ଏହି କର୍ଣ୍ଣି ତାମ୍ରପଟା ଅଭିଲେଖରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଥାଉ। ତାପରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ। ରାଜ୍ୟ ଶାସନରେ ସେ ଉତ୍ପନ୍ନ ଶସ୍ୟର 1/6 କର ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଉତ୍ପନ୍ନ ଶସ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ସେମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କର, ଋଣ କର, ବନ୍ୟଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉପକରି ଅନେକ ପ୍ରକାର କର କରି ସେମାନେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଶାସନକୁ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସେମାନେ ପରିଚାଳିତ କରୁଥିଲେ।
ଦେଖନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୌଶଲ୍ୟା ଗଙ୍ଗା ଜଳାଶୟ ଖନନ କରୁଥିଲେ ଏହି ଆପଣଙ୍କର ଗଙ୍ଗବଂଶ ରାଜାମାନେ। ସେମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୌଶଲ୍ୟା ଗଙ୍ଗା ଜଳାଶୟ ଖନନ କରୁଥିଲେ, ସାହିତ୍ୟର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଶତାନନ୍ଦ ଯେଉଁ ଭାସ୍ପତି ଥିଲେ ନାମକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ଭାସ୍ପତି ଶତାନନ୍ଦ ନାମକ ଏକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯାହା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିଣ୍ଡସ୍ତୁତି ଓ ରଚନା ବିଷୟରେ ଆମେ ଏହି ବହି ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଥାଉ। ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ସହନଶୀଳତା ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଶୈବ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ପୁରୀଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦାସଗୋବା ଅଭିଲେଖରେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସେଠାରେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୀଠାରେ ଏକ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବାରୁ ଆମେ ସେହି ଦାସଗୋବା ଅଭିଲେଖରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ତାଙ୍କ ସମାଜରେ ରାମାନୁଜ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ଗୋଟେ ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଆସିଥିବାରୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଉ। ଯାହା ରାମାନୁଜ ଥିଲେ ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଯାଜପୁରଠାରେ ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ସୀମାଞ୍ଚଳଠାରେ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବାରୁ ଆମେ ଜାଣିଥାଉ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ରାଣୀ ଥିଲେ କସ୍ତୁରୀ, ଆପଣଙ୍କର ରହିଥିଲେ କସ୍ତୁରୀ କୁମୁଦିନୀ। ଟିକାଲିଠାରେ ଗୋଟିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବାର ଆମେ ଜାଣିଥାଉ। ତାଙ୍କ ରାଣୀ ଥିଲେ ଚୋଳଙ୍ଗଦେବଙ୍କ ରାଣୀ ଥିଲେ କସ୍ତୁରୀ କୁମାର ଦେବୀ, କସ୍ତୁରୀ କାମଦିନୀ, ଯିଏକି ଟିକିଲାଠାରେ ଗୋଟିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଥାଉ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ନରସିଂହ ଦେବ। ପ୍ରଥମ ନରସିଂହ ଦେବ ଯିଏକି ସିଂହାସନ କରୁଥିଲେ 1238 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ସେ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ଯେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ ଭାବରେ ପରିଚିତ, କାରଣ ସେ ଚାଲିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ରାଜକୀୟ ପୋଷାକ ଭୂମି ସ୍ପର୍ଶ କରେ, ତେଣୁ ତାହାକୁ ଲାଙ୍ଗୁଳା ପରି ଦେଖାଯାଏ, ତେଣୁ ତାହାକୁ ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେ ରାଜଯୋଗ ଥିଲେ, ଜଣେ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ସମ୍ରାଟ ରୂପେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ସେ ବଙ୍ଗାଲର ଶାସକ ତୁଘ୍ରୀଲ ଖାଁଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରି ବଙ୍ଗାଲର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବର୍ଦ୍ଧମାନ, ହୁଗୁଲି, ମେଦିନାପୁର ଆଦି ଅଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଜା ଗଜପତିକୁ ପରାଜିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମାଜରେ ଗଙ୍ଗ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତିର ଚରମ ଶିଖରରେ ଉପନୀତ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଥିଲା ସେମାନେ ସୁଶାସକ ଥିଲେ। ସେମାନେ କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସ୍ଥାପତ୍ୟର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶେଷ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଅଗାଧ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ବିଶିଷ୍ଟ କବି ଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଧର, ଯିଏକି କୋବାଲି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଏକାବଲି ଅଳଙ୍କାର ସାନ୍ଥ ଅଟେ ବା ଏକ ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ ଅନେକ କବି ଥିଲେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦର୍ପଣ, ଯିଏକି ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ ଯିଏ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ଏହାକୁ ଲେଖିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲେ। ଏହିପରି ଅନେକ କବିମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ନରସିଂହ ଦେବ କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ନରସିଂହ ଦେବ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ରେମୁଣ୍ଡା ନିକଟରେ କ୍ଷୀରଚୋର ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସଦାଶିବ ମଠର ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯିଏକି ନରସିଂହ ଦେବ। ଏବଂ ପ୍ରଥମ ନରସିଂହ ଦେବ 1294 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଦେଖିବା ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ। ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କର ଏକ ଅମର କୀର୍ତ୍ତି ଥିଲା, ଯିଏକି ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା ଥିଲା ପ୍ରାୟ 66 ମିଟର। ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରାଚୀରରେ ଦେଇ ଘେରି ହେଉଛି, ଏହା ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରାଚୀର ଦେଇ ଏହାକୁ ଘେରିଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ମେଘନାଦ ପ୍ରାଚୀର ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ 4ଟି ଦ୍ୱାର ଅଛି ବା ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ରହିଛି, ଯାହା ଆମେ ତାର ଦିଗ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ନାମ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଉ। ଯେପରିକି ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରକୁ ଅଶ୍ୱଦ୍ୱାର କୁହାଯାଏ, ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରକୁ ହସ୍ତି ଦ୍ୱାର କୁହାଯାଏ, ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାରକୁ ସିଂହ ଦ୍ୱାର କୁହାଯାଏ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରକୁ କୁହାଯାଏ ବ୍ରାହ୍ୟ ଦ୍ୱାର। ଏହି ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାରରେ ଆଗରେ 12 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ଏକ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ରହିଛି। ଏହି ପୂର୍ବ ଦିଗ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାର ଅଛି, ସିଂହ ଦ୍ୱାରରେ 12 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ
आपंकर जो गोटे स्तंभ अच्छी जहाँ को आम अरुण स्तंभ बोली कहूँ। मंदिर मध्य बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथ मूर्ति देखा जाए एवं ये मैंने समस्ते एका संगे पूजा पाई था। मंदिर बेढ़ारे काशी विश्वनाथ मंदिर, नृसिंह मंदिर, विमला मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर, नवग्रह मंदिर एवं अनेक प्रकार मंदिर मध्य देखते एवं एठारे थिबा आकर्षणीय स्थान थिला सेगुड़िक स्थान अच्छी मुक्ति मंडप एवं आनंद बजार होची एठारे थिबा आकर्षणीय स्थान एवं पुरी को शंखक्षेत्र एवं श्रीक्षेत्र नाम नामित करा जायछि एवं जगन्नाथ मंदिर रे रथयात्रा विश्वविख्यात जहाँ आम भल भाव जानी पारि। देखा कोणार्कर सूर्य मंदिर। कोणार्कर सूर्य मंदिर जहाँ प्रथम नरसिंह देव यहाँ निर्माण करथिले। यह बंगोपसागर रे कूल चंद्रभागा नदी कूल अवस्थित जहाँ किंवदंती अनुसार यह 1200 बड़े द्वारा निर्मित होइतिबार आम जानी था। यही मंदिर थे से समय शिवेश शांता बा शिवेश सामंतराय एवं शिल्पी थे जो आप मिस्त्री जी की शिल्पी थे आप विशु महाराणा। विशु महाराणा जी की पुत्र धर्मा जी की 12 वर्ष मध्य मंदिर चूली मारी बा मुंडी मारी जहाँ कहुए एवं यार आकार थिला रथ पर यार आकार थिला एवं एथिरे 24टी चक एवं 60टी घोड़ा देखा मिलता है। मंदिर रे विराट लोह कवि एवं मंदिर रे विराट लोह कड़ी एवं प्रस्तर खंड मान व्यवस्थित होइछि। सूर्य देवता सिंहासन यही मंदिर देखा मिलता है एवं मंदिर देहरे विभिन्न देवादेवी गंधर्व परी नर्तकी वृक्षलता पुष्प पुंदर चिंद्र यही अनेक प्रकार इत्यादि चित्र खोदित हो आम देखी था। मुख्य मंदिर सम्मुख कला मगुनी पत्थर निर्मित नवग्रह मूर्ति एवं कंकाड़ आप कोणार्क मंदिर बाम पार्श्व निर्मित नवग्रह मंदिर स्थापित होइछि एवं आपंकर मंदिर परिसर थिबा छाया देवी मंदिर गजसिंह एवं युद्ध अस्पर मूर्ति अत्यंत चित्ताकर्ष आमको देखा मिलता है। एवं प्रथम नरसिंह देव जी की प्रथम नरसिंह देव पर प्रथम भानुदेव आसते एवं परवर्ती समय द्वितीय नरसिंह देव एवं तृतीय भानुदेव द्वितीय भानुदेव एवं परवर्ती समय शेष राजा थे गंगवंशर शेष राजा थे चतुर्थ भानुदेव जे कि मत्त भानुदेव नाम परिचित से 1435 ख्रीष्टाब्द मृत्युवरण कर जो जेहेतु अन्य कौन उत्तराधिकारी नथिले तेणुक गंगवंशर लोप होता एवं सूर्यवंशी राजा मैंने निज मानकर शासन कार्य आरंभ करते। तापर देखा नूतन धर्मर आध्यात्मिक चेष्टार सृष्टि बा गोष्ठीर सृष्टि नूतन भाषा और लिपिर जन्म कला क्षेत्र में नूतन शैलीर प्रवर्तन। तो प्रथम देखा नूतन धर्म और आध्यात्मिक गोष्ठीर सृष्टि किपर होता। देखो बौद्ध धर्मर पतन पर जैन धर्मर प्रभाव ह्रास पाई। ब्राह्मणवाद ब्राह्मण धर्मर संस्कार आसवा सहित भक्तिवादर जन्म एवं प्रसार देखा मिलता। यही समय ब्राह्मण धर्मर संस्कार को आयमान घटी। अधिकांश दक्षिण भारत में जन्म नहीं अनेक धर्म संस्कारक मान आविर्भाव होता जे मैंने अधिकांश दक्षिण भारत जन्म नहीं मध्य समग्र भारत जनप्रिय हो पाते। उत्तर भारत में अनेक धर्म शासक आविर्भाव होता। तो प्रथम देखा धर्म संस्कार जी आप शंकराचार्य विषय जाना जे कि दक्षिण भारत जन्म कौन कहते से 788 ख्रीष्टाब्द से केरल पालड़ी ठारे जन्मग्रहण करते एवं मतवाद को अद्वैत मतवाद बोली कहुए। समग्र जगत को मिथ्या और ब्रह्म ईश्वर को सत्य बोली विश्वास करा जाए। ज्ञान बल ईश्वर प्राप्ति बोली से विचार करते प्रचार करते। धर्मपीठ एवं मठ निर्माण करते जेपरिक पुरी ठारे एक मठ प्रतिष्ठा कराइला एवं से 32 वर्ष बयस मृत्युवरण करते। भारत में 4टी मठ स्थापन करते जेपरिक आप रही
ପୁରୀଠାରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଠ ଅଛି, ବଦ୍ରିନାଥଠାରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମଠ ଅଛି, ଦ୍ୱାରକାଠାରେ ଶାରଦା ମଠ ଅଛି, କର୍ଣ୍ଣାଟକଠାରେ ଶୃଙ୍ଗେରୀ ମଠରେ ଅଛି ଯାହା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଶୃଙ୍ଗେରୀ ମଠ। ଏହି ଭାବରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର 4ଟି ମଠ ତାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ଅଦ୍ୱୈତବାଦ ପ୍ରଚାର ହେତୁ ଏହି ମଠମାନ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ରାମାନୁଜ ଯିଏକି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ସେ ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ହେଲା ଏବଂ ସେ ଭକ୍ତିବାଦର ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ସେ ପ୍ରେମ ଓ ଭକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜର ବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବତାଉଥିଲେ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଅପେକ୍ଷା ଭକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ରାମାନୁଜଙ୍କ ମତ ଭିନ୍ନ ଥିଲା, କାରଣ ତାଙ୍କ ମତରେ ମଣିଷ ଏକ ଜାତି ବୋଲି କହୁଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ଭେଦଭାବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ଲୋକଙ୍କ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିଲା। ଯେହେତୁ ଏଠାରେ କୌଣସି ଭେଦଭାବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ, ତେଣୁକରି ଏହା ବିଶେଷ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ରାମାନନ୍ଦ, ଯିଏକି ରାମାନୁଜଙ୍କ ଭକ୍ତିବାଦକୁ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଭକ୍ତିବାଦର ସନ୍ତମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ଭଜନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାନ ରଚନା କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଭକ୍ତିବାଦର ପ୍ରସାର ହେଲା। ଏହା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମର ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରୁଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ନିଜକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଭାବରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜନଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ ଭକ୍ତି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ରାବିଡ଼ ଉପୁଜିଲା ଏ ରାମାନନ୍ଦ ପରଗଟ କିଆ କବିର ସିନା ସପ୍ତଦ୍ୱୀପ ନବଖଣ୍ଡ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭକ୍ତିବାଦ ଦକ୍ଷିଣରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ଏଇଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ରାମାନନ୍ଦ ଉତ୍ତର ଭାରତକୁ ଆଣିଲେ ଏବଂ କବିଙ୍କ ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରଚାର କଲେ ବୋଲି ଏହି ଉକ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଶୈବ ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ଲୋକପ୍ରିୟ ଥିଲା। ରାମାନୁଜ ଥିଲେଙ୍କ ସମସାମୟିକ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସମୟରେ ନିମାକ ଥିଲେ ଅନ୍ୟତମ, ଯିଏକି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳର ମଥୁରାଠାରେ ସେ ନିଜକୁ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବୈଷ୍ଣବ ଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ କି କୃଷକଙ୍କ ବା ଆପଣଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାଲ୍ୟକାଳ ରାଧାଙ୍କର ପ୍ରୀତିପ୍ରେମ କଂସ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଘଟଣା ପ୍ରସାର କରି ସେ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ନିଜର ପଦ୍ୟ ଏବଂ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସମସ୍ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାଲ୍ୟକାଳ ରାଧାଙ୍କର ପ୍ରୀତିପ୍ରେମ କଂସ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଘଟଣା ବୋଲି ପ୍ରସାର କରି ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଲୀଳା ପ୍ରସାର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଏହି କୃଷ୍ଣଲୀଳା ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସୋମବଂଶୀ ଶାସକମାନେ ଶାକ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ପୋଷକ ଥିଲେ। ଗଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଉପାସନା ଜନପ୍ରିୟ ଥିଲା ଏବଂ ଶିବଙ୍କ ଉପାସକମାନଙ୍କୁ ଶୈବ କୁହାଯାଉଥିଲା, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଉପାସକଙ୍କୁ ବୈଷ୍ଣବ କୁହାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତିଙ୍କ ଉପାସକଙ୍କୁ ଶାକ୍ତ ବୋଲି ରୂପେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ। ତାପରେ କଥା ନୂତନ ଭାଷା ଓ ଲିପିର ଜନ୍ମ। ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି ଗୌରବମୟ ଘଟଣା ଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ନୂତନ ଭାଷା ଓ ଲିପି ବୃଷ୍ଟିର ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ମୁଖ୍ୟତଃ 2ଟି ଭାଷା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା, ଯେପରିକି ସଂସ୍କୃତ ଯାହା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଛାତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଚୋର ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଯେଉଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ରୂପରେ ତାମିଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଯାହା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ତାମିଲ ଭାଷା ସହିତ ଲିପିର ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇ ଏହି ଭାଷାରେ ବହୁ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ସମୟରେ କମ୍ପାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାମାୟଣ ତାମିଲ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବହୁ ନାଟକ ଓ କବିତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। କି ଦେଖନ୍ତୁ ତାମିଲ ଭାଷାରେ ରାମାୟଣ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ବା ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ତେଲୁଗୁ ଭାଷା ଓ ଲିପିର ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ରାମାୟଣ ଏବଂ ମହାଭାରତ ନାନାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର କବି ଥିଲେ ନାନାୟକ, ଏହାକୁ ରଚିତ କରିଥିଲେ। ତେଲୁଗୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ରାମାୟଣକୁ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ରାମାୟଣ ଏବଂ ମହାଭାରତକୁ ନାନାୟକ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାମିଲ ଭାଷାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରାମାୟଣକୁ କମ୍ପାନ ଏହାକୁ ଲେଖିଥିଲେ। ଟିକାନା ନାମକ ଏକ କବି ଏହାକୁ ଆନ୍ଧ୍ରରେ
ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଇଥିଲେ। ମହୀଶୂରଠାରେ ଏହି ସମୟରେ କନ୍ନଡ଼ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ମହୀଶୂରର ଲିଙ୍ଗାୟତ ଗୋଷ୍ଠୀର କେତେକ ସନ୍ଥ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ପରିବର୍ତ୍ତେ କନ୍ନଡ଼ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରି ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରୁଥିଲେ। କନ୍ନଡ଼ ସାହିତ୍ୟର ବିଖ୍ୟାତ ସ୍ରଷ୍ଟା ଥିଲେ ପମ୍ପା ପନ୍ନା ରାଜା। ଏହି ସମୟରେ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ବହୁତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଓ ଲିପି ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା। ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ଯାହା ହୋଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କନ୍ନଡ଼ ସାହିତ୍ୟର ବିଖ୍ୟାତ ସ୍ରଷ୍ଟା ଥିଲେ ପମ୍ପା ପନ୍ନା ଓ ରାଜା ଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ବହୁତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଓ ଲିପି ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା। ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ମରାଠୀ ଗୁଜୁରାଟୀ ଭାଷା ଲୋକଙ୍କୁ କଥିତ ଭାଷା ଭାବେ ବିଭାଗ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଚର୍ଚ୍ଚା ଗୀତିକା ଏହି ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଐତିହାସିକମାନେ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କଲା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଶୈଳୀର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ। କଲା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମେ ପଥର କାଟି ତା ମଧ୍ୟରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପଥର ଉପରେ ପଥର ରଖି ନିଜର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟି କୋଠରୀ ଥିଲା, ଯେପରିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପାସନା କୋଠରୀ ଏବଂ ପ୍ରବେଶକାରୀ କୋଠରୀ। ମନ୍ଦିରର ଚାରିପଟେ ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଥିଲା, ଯାହା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଗୋପୁରମ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଥିଲା ତାହାକୁ ଗୋପୁରମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା ଗୋପୁରମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯାହା ଗୋପୁରମ ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ ଥିଲା। ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ଦେବାଦେବୀ ଏବଂ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁ ନଦୀମାନଙ୍କର ଥିଲା, ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରମାନ ଥିଲା। ରାଜସ୍ଥାନର ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁରେ ନିର୍ମିତ ଦିଲୱାରାନ ଜୈନ ମନ୍ଦିର ତାର ମାର୍ବଲ କଲା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜସ୍ଥାନର ଯେଉଁ ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁରେ ନିର୍ମିତ ଦିଲୱାରାନ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଏହି ମନ୍ଦିର ତାର ମାର୍ବଲ କଲା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ବାସୁଦେବ ମନ୍ଦିର, ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏବଂ କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରମାନେ ଏହି ସମୟରେ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଯେଉଁ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଶୈଳୀର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଏ ଥିଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପାଠ, ଯାହା ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଥିଲା, ଯାହା ପାର୍ଟ 2 ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା। ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଯଦି ପାର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଭିଜିଟ୍ କରି ଆପଣମାନେ ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।